যেহেতু আমাদের টপিক হলো forces and momentum, right? যেহেতু we are discussing forces and momentum, F equals mv minus mu by t. দেখো F equals mv minus mu by t. Always remember এই পার্টটা তো আমার যদি সেম রাখি, the same momentum change যদি আমি রাখি, এই টাইমের সাথে F কিভাবে রিলেটেড? they are inversely related. তার মানে আমি টাইম যত বাড়াই দিতে পারবো ইম্প্যাক্ট টাইম, আমার এই ফোর্সটা তত কমে যাবে। just keep this in mind, এটা তোমাকে অনেক হেল্প করবে। so with this idea in mind, let's move forward. লাস্ট দিনের একটা কুইক রিভিউ করে তারপর সেটা যাচ্ছে। এয়ারব্যাগস, সিট বেল্টস, ক্রাম্পল জোনস সবগুলার একই লজিক। আমি লাস্ট দিন এখানে পয়েন্টসগুলো লিখে দিয়েছিলাম, সবার মনে আছে তো এভরিওয়ান? Yes sir. এটা this is one of the most common answers in whole of IGCSE physics. আমাদের O level physics এ one of the most common questions. তাহলে আমি যদি চারটা পয়েন্ট একটা কুইক রিভিউ করি, কি হবে পয়েন্টসগুলো? where do you start? যে ক্রাম্পল জোন বলো, ক্রিকেটার হাত পিছনে নেওয়া বলো, সিট বেল্টস বলো, এয়ারব্যাগস বলো, সবগুলার স্টার্টিং পয়েন্ট কি লিখবো আমরা? What is always our Increases time of impact. Exactly. You always start with this increases the time of impact. Point number one. Second point, the same momentum changes over a longer time. Time যদি বেড়ে যায়, momentum change হওয়ার, তাহলে rate of change of momentum কি বাড়বে নাকি কমবে? Decreases. Exactly. Third point হলো rate of change of momentum decreases. Rate of change of momentum decrease হওয়া মানে কি? This decreases the impact force. যাই সবার ক্লিয়ার এই পার্টটা? স্যার রিডিউস করে মানে ডিক্রিজ করে না কোনটা? ইমপ্যাক্ট ফোর্সটা। সেটা তো বললাম। এই যে আমি যদি একটা পয়েন্ট আরেকবার লিখি, let's do this really quick. This increases the impact time. Point number one. Point number two, the same momentum changes over a longer time. Point number three, the rate of change of momentum decreases. A rate of change of momentum directly proportional to what? Impact force. যদি আমার rate of change of momentum decrease করে, this reduces or decreases the impact force. আর impact force যদি কমে যায়, তাহলে this reduces the chances of injury. দেখো তো গাইস, সবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার নাকি? Everyone, চারটা পয়েন্ট absolutely clear? Yes sir. Great. তাহলে আমরা নেক্সট টপিকে চলে যাই। Mathematical examples of, আচ্ছা, when we say LOCOM, LOCOM, what do we mean by LOCOM? Guys, what do you say? LOCOM এর ফুল ফর্ম বলতে পারবা? Anyone? Law of momentum. ঠিক আছে, LOCOM is short for law of conservation of momentum. And what exactly do we know in law of conservation of momentum, guys? Law of conservation of momentum কে যদি আমি ব্রেক ডাউন করি, আমরা এখান থেকে কি জানি? What do we know about law of conservation of momentum? যে টোটাল momentum সব সময় কনজার্ভ থাকে, meaning total momentum before and after a collision always remains the same. সবাই পার্টটা ক্লিয়ার? So repeat করেন। Okay, last দিন কিন্তু we have already seen this. This is nothing new. আজকে এটার ক্যালকুলেশনটা দেখবো। LOCOM এর ফুল ফর্ম হলো law of conservation of momentum. আর law of conservation of momentum এর মিনিংটা কি? What is it that exactly law of conservation of momentum tells us? It tells us যে before collision total momentum এর যা ভ্যালু, after collision total momentum এর ভ্যালু exactly same হবে। এবার কি বুঝতে পারছো গাইস? everyone সবার কি এই পার্টটা ক্লিয়ার? Yes sir. Great. Next পার্টে আসি, সবাই নোটিস করে দেখি। আচ্ছা, guess what, where I got this question from? Can anyone guess? এই যে এই কোশ্চেনটা যেটা আমরা এখন 2 আইস স্কেটারের কোশ্চেন করব, where did I get this? Can anyone guess? Guys, what do you think?
আচ্ছা খুব ভালোভাবে সলভ করবা আই ডিডন্ট গেট দিস কোয়েশ্চেন ফ্রম এনিওয়্যার একদিন ইউটিউবে র্যান্ডমলি ভিডিও দেখতে দেখতে আইস স্কেটিং এর ভিডিও আসছে হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো ওকে হোয়াই ডোন্ট আই ইউজ দিস অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন দেন ইউটিউবের ভিডিও পজ করে স্ক্রিন থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে আমি কোয়েশ্চেন বানাইছি এখন প্লিজ একটু সিনসিয়ারলি কোয়েশ্চেনটা সলভ করবা অনেক কষ্ট হয়েছিল বানাইতে নাও two skaters A and B of masses আচ্ছা নাম দিয়ে দেই let's call this skater A and this skater B two skaters A and B of masses 80 kg and 60 kg আচ্ছা এর mass যদি হয় 80 kg আর B এর mass দিলাম 60 kg approach each other with 2 meter per second and 1.5 meter per second respectively guys এই কনটেক্সটে respectively মানে কি সম্মানের সাথে ওরা একজন একজনের দিকে সম্মানের সাথে আগাচ্ছে নো respectively মানে কি guys can you tell me এই কনটেক্সট accordingly এর ভ্যালু হলো 80 কেজি আর মিটার পার সেকেন্ড right so ভ্যালু হলো 60 কেজি আর 1 মিটার পার সেকেন্ড right absolutely right so 80 kg যার ওর স্পিড হলো 2 আর 60 কেজি যার ওর স্পিড হলো 1.5 এই রেসপেক্টিভলি বলতে এটা বোঝায় যে 80 আর 60 যদি বলছো তুমি এই সিকোয়েন্সে ভ্যালু বলতেছো 2 আর 1.5 হলো 80 আর 60 এর জন্য গাইস রেসপেক্টিভলি টার্মটা কি বুঝতে পারছো সবাই everyone Yes, sir. yes sir okay so a যাচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ডে আর b যাচ্ছে 1.5 মিটার পার সেকেন্ডে আমি ভ্যালুস গুলো দেই ওর হলো 2 মিটার পার সেকেন্ড ওর হলো 1.5 meter per second okay I made my very first mistake over here can anyone identify the mistake that I have just made deliberately of course তোমরা কেউ কি positive right positive and negative identify the mistake guys because a mistake এখন figure out না করতে পারলে এক্সামে যায় you will be making the exact same mistake একটা পজিটিভ হবে একটা নেগেটিভ correct absolutely right কেন শুনো momentum নিয়ে ডিল করতেছি momentum is a vector quantity কার কারণে momentum vector quantity এই velocity গুলার কারণে momentum vector quantity গাইস সবাই শুনতেছো আমার কথা ওকে সো এই যে 2 আর 1.5 এই যে ভ্যালুস গুলো নিয়ে ডিল করতেছি these are velocities যখনই vector quantity opposite direction থাকবে it is our responsibility to distinguish the directions I repeat যখনই vector quantity different directions এ থাকবে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি হলো এই ডাইরেকশন গুলাকে ডিস্টিংগুইশ করা and how exactly do we distinguish these directions by assigning signs so এক ডাইরেকশন কে যদি আমি পজিটিভ কনসিডার করি the other direction must be considered negative সবাই শুনছো কি বললাম let's say আমি রাইট সাইড কে পজিটিভ yes sir তাহলে লেফট কে আমার কি কনসিডার করতে হবে নেগেটিভ guys tell me something আমি যে রাইট কে পজিটিভ আর লেফট কে নেগেটিভ ধরলাম এরকম কি কোনো রুল আছে যে সব সময় রাইট পজিটিভ আর লেফট নেগেটিভ হতে হবে নো no sir আরবিট্রারি ওয়ার্ডটার মানে বুঝো গাইস No, sir. Depends. up to you arbitrary means up to you তোমার ইচ্ছা মতো কিন্তু once you have chosen right to be positive and left to be negative you cannot change your mind তোমার all throughout you have to stick to this decision বুঝতে পারছো সবাই ওকে তারপরে কি বলছে কোশ্চেনে দেখি তারপরে বললো when the two skaters meet they hold on to one another and move on with a common velocity দেখো তো যখন ওরা মিট করলো ওরা কিন্তু তারপরে they move on with a common velocity কালার চেঞ্জ করি না সাদা দেই হ্যাঁ much better they move on with a common velocity calculate the common velocity তোমাকে এখন এই velocityটা ক্যালকুলেট করতে বলছে ওকে গাইস এত ইনফরমেশন ডোন্ট গেট কনফিউজড আচ্ছা দুইজন যখন একসাথে একই ডাইরেকশনে একটা বডি হিসেবে যায় তখন ইফ আই আস্ক ইউ ওদের টোটাল মাস কি হয়ে যাবে গাইস হোয়াট ডু ইউ গাইস থিংক ওদের মাস কি হয়ে যাবে এখন দ্য হোল সিস্টেম মানে দ্য ম্যান এন্ড দ্য ওম্যান আর বিং ট্রিটেড লাইক ওয়ান সিঙ্গেল বডি তাহলে ওদের ম্যাস গুলা কি করবো আমি অ্যাডাপ্ট করে ফেলবো একসাথে এক্স্যাক্টলি 80 আর 60 তাহলে 80 প্লাস
60 অ্যাড আপ করে ফেললাম, এটা হলো ওদের ম্যাস। নাও আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি, সব সময় each and every time you come across questions with law of conservation of momentum, you have one equation to recall only, and that is total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Okay, now let's find out the total momentum before collision. Before collision ওদের দুজনের momentum আছে, this is before collision, right? This is before collision and this is after collision. এটা আমার before collision আর এটা আমার after collision, right? So total momentum before collision যদি দেখি 80 into 2 plus 60 into minus 1.5. কি করলাম গাইস, সবাই দেখতে পারছো? ওর মোমেন্টাম প্লাস ওর মোমেন্টাম বের করলাম, বিকজ উই আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল মোমেন্টাম ইজ ইকুয়াল টু, এবার আসি আমরা টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশনে। আফটার কলিশনে কি হচ্ছে 80, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো হোয়াট, 80 প্লাস 60 ভ্যালু কত হয় বলো তো একটু আমাকে? 140. 140. 80 plus 60 is 140 into আফটার কলিশন দুজন একই বডি হিসাবে একই ডাইরেকশনে এক ভেলোসিটিতে যায়, কমন ভেলোসিটি, ভেলোসিটি হলো আমার v. All you have to do is just make v the subject of the equation. করে আমাকে v এর ভ্যালু বলো না প্লিজ, everyone give me the value of v guys. আমাকে একটু v এর ভ্যালুটা বলো কত আসে? 0.5. সবাই একটু করে দেখো কত আসে। Sir, same 0.5. 0.5? Yes, sir. Excellent. Guys, anyone here যার কারো কোনো পার্টে প্রবলেম হচ্ছে? স্যার এই ইকুয়েশন থেকে আরেকবার বের করা যাবে? কোনটা স্যার? এখন যেটা করানো হলো। এই ইকুয়েশন? জি স্যার। আচ্ছা, আরেকবার বলছি, এই ইকুয়েশনটা কি আর এই ইকুয়েশন আমি কোথা থেকে আনলাম? আমি ইকুয়েশন আনলাম আমাদের এই টপিক থেকে। Our topic is law of conservation of momentum. আর আমি যদি তোমাকে বলি একটা ইকুয়েশনের ফর্মে আমাকে বলো যে what exactly do we mean by law of conservation of momentum? This is what we mean. যে total momentum before collision, এই যে before collision এ total momentum is always equal to total momentum এই যে after collision. That's it. এবার কি বুঝতে পারছো? নিচের পার্টটাতে যে ফার্স্ট বডিটার সাথে ওখানে মাল্টিপ্লাই করা হলো, সেকেন্ড বডিটার ওখানে মাইনাস করা হলো, এটা কেন? তুমি কি এখানে বলতেছো? জি স্যার। এখানে মাইনাস করা হয় নাই তো স্যার, এখানেও মাল্টিপ্লাই করছি। ও আচ্ছা সরি, আমি শুধু জাস্ট মাইনাস সাইনটা দেখেছি। না, এই যে মোমেন্টামের ইকুয়েশন কি, p equals mv, এটা লাস্ট দিন দেখছিলাম না আমরা, mass into velocity, or mass into or velocity, or mass 60 into or velocity, or velocityটাই তো পুরা -1.5। এবার কি ক্লিয়ার, কনফিউশন? জি স্যার। Okay, great. Next চলে যাই। Next up, what we have is this. A skateboarder of mass 75 kg running with a velocity of 1.5 meter per second jumps onto a stationary skateboard of mass 5 kg. Calculate the velocity with which the skateboard and the skateboarder move off. একটা স্কেটবোর্ডারের যার mass 75 kg running with a velocity of 1.5 meter per second jumps onto a stationary skateboard. Skateboarder mass হলো 5. Calculate the velocity with which the skateboard and the skateboarder move off. Really easy. Let's say this is the skateboarder. Now, who runs like that?
ওকে, দিস ইজ দ্য স্কেটবোর্ডার, ও দৌড়াচ্ছে আর ওর ম্যাস কত 75 কেজি। ও দৌড়াচ্ছে, ভেলোসিটি কত 1.5। এখনো কিন্তু বিফোর কলিশন, দিস ইজ স্টিল বিফোর কলিশন। কার দিকে দৌড়াচ্ছে? হু ইজ হি রানিং টুয়ার্ডস? হি ইজ রানিং টুয়ার্ডস এ স্টেশনারি। Stationary. এক্স্যাক্টলি, ও একটা স্কেটবোর্ডের দিকে দৌড়াচ্ছে। This is before collision, and what happens after collision? A same skateboarder skateboarder উপর উঠে গেল। একসাথে হয়ে যাবে না আসতে হলো। এক্স্যাক্টলি, এখন দুজন একসাথে এক ভেলোসিটি দিয়ে সামনে যাচ্ছে। আমাকে এই ভেলোসিটিটাই বের করতে বলছে। ওর ম্যাস হলো 75 আর স্কেটবোর্ডের ম্যাস কত দেওয়া ছিল 5। তাহলে টেল মি, যেহেতু দুজন একসাথে যাচ্ছে তাহলে এই দুইটার কম্বাইন্ড ম্যাস, এই দুইজনের কম্বাইন্ড ম্যাস কত হবে গাইস? 80. 5 এক্স্যাক্টলি 80 কেজি। এখন আবারও ওই একই ইকুয়েশন, টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন। এটা করলে ক্যান ইউ গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ ভি? প্লিজ স্পিড আপ গাইস, স্পিড আপ এন্ড গিভ মি দ্য ভ্যালু অফ ভি। আর এভরিওয়ান লিসেন টু মি, আমার একটা কথা শুনো, জরুরি একটা কথা বলতেছি। এতদিন, হিয়ার মি আউট, এতদিন এই লেকচার শিটটা তোমাদের হাতে দেওয়ার পরে এই যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেস গুলার ভিতরে আমি ডিসকাস করতাম, বোর্ডে কিছু দরকার হলে আমি হেল্প করে দিতাম, বাট বাকিটা ইউ হ্যাড টু কমপ্লিট দিস ইয়োরসেলফ। কিন্তু আনফরচুনেটলি এখন এই আমাদের লকডাউনে থাকার কারণে এই জিনিসটা তো তোমাদেরকে আমি প্রিন্টেড ভার্সন দিতে পারতেছি না। এই জন্য আমার সাজেশন হবে হলো, প্লিজ রাইট দিস ডাউন ইন ইয়োর কপি। কপিতে একটু লিখে রাখো এটা, দরকার ডায়াগ্রাম কপি করো, ডায়াগ্রাম কপি করে প্লিজ রাইট দিস ডাউন এন্ড গিভ মি দ্য ভ্যালু। এই বি এর ভ্যালু বলো তোমাকে Yes, sir. কত আসে বলো করে। Sir, question copy করছিলাম আসলে। এই যে ক্যালকুলেট দ্য ভেলোসিটি উইথ হুইচ দ্য স্কেটবোর্ড এন্ড দ্য স্কেটবোর্ডার মুভ অন, এই ভেলোসিটি বের করতে বলছে। এবার বুঝছো? হ্যাঁ না স্যার, question copy করছিলাম এটা বলুন। ওকে, Sir, it comes 1.13. 1.13। Yes, sir. ওকে, আমি করি Sir, আমার 1.4 আসছে। 1.4। আচ্ছা আমি করে দেখি। টোটাল Sir, 1.4. 1.4। ওকে, টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কোলিশন যদি আমি বের করি, that would be 75 times 1.5. This is the total momentum. This is the total momentum before collision is equal to, আমি যদি total momentum after collision বের করি, that would be 80 times a v. Just a v কে সাবজেক্ট বানাও, 75 into 1.5 divided by 80. তুমি বলো wait a second, ওরটা আমি নিব না, কেন ওরটা নিবা? বিকজ কোয়েশ্চেনে বলা যে is running towards a stationary skateboard, শুরুতে the skateboard is stationary। যদি ও স্টেশনারি থাকে ওর কি কোনো মোমেন্টাম আছে? নাই। এই জন্য বিফোর কলিশনে শুধুমাত্র কার মোমেন্টাম? এই স্কেটবোর্ডারের ইয়ে মোমেন্টাম। 0.7 0.7 guys, velocity. velocity 0.7 আসছে। No, 1.41. So আমার 1.4 আসছে। 75 into 1.5 divided by 80 করলে কি আসে? 1.4 মানে এখানে কিভাবে অন্য কিছু আসে আমি তো বুঝলাম না। 75 into 1.5 divided by 80, the answer is 1.4 meter per second. Yes, এটা ছাড়া অন্য কিছু কিভাবে আসে? Simple. ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ, এরকম মেসআপ করলে কিন্তু সিরিয়াস প্রবলেম হয়ে যাবে। এত সিম্পল একটা জিনিসে ক্যালকুলেটরে ভ্যালু বসাবা, এটাতে কেন প্রবলেম হবে বলো আমাকে? তারপর দেখো এক্সাম্পল থ্রিতে আসি। The diagram shows a bowling ball
bowling ball of mass 2 kg approaching a stationary pin of 0.5 kg with a velocity of 1 meter per second. Upon impact, the pin flies away with a velocity of 0.5 meter per second. Calculate the velocity of the bowling ball after the impact. You know what? Momentum question gulate. Everyone listen up. Momentum question gulate, if I have only one suggestion, আমাকে যদি বলে যে একটা সাজেশন দেন স্যার আমাকে যে momentum question খুব কি বলবো effectively আর efficiently কিভাবে সলভ করা যেতে পারে, I just have one suggestion for all of you, and that would be সব সময় add to the diagram. যখনই তুমি ডায়াগ্রামে অ্যাড করবা মোমেন্টামের কোশ্চেন গুলাতে তোমার ম্যাক্সিমাম জিনিস অনেক ইজি হয়ে যাবে, ট্রাস্ট মি অন দ্যাট ওয়ান. সো based on that idea, let me put the values in the diagram. আমি diagram values গুলো অ্যাড করি, দেখবা যে 90% of the times concept clear হয়ে যায়. বোলিং বলের মাস কত? 2 kg. This is 2 kg. আর these are called pins. পিনের মাস কত? 0.5 kg. Okay. With a velocity of 1.5 meter per second. Diagram shows a bowling ball of mass 2 kg approaching, or as they say, velocity 1 meter per second. আমি যদি জিজ্ঞেস করি এই যে পার্টটা দেখতেছো, is this before collision or after collision? Guys, what do you say? Before collision. Of course, this is before collision. Now let's take a look at after collision. After collision কি হচ্ছে দেখি. Upon impact মানে হলো collide করার পরে the pin flies away with a velocity of 0.5 meter per second. collide করার পরে পিনটা উড়ে চলে যায় কততে? with a velocity of 0.5 meter per second. পিন চলে গেল, right, পিন চলে গেল 0.5 মিটার পার সেকেন্ডে. কোয়েশ্চেন হলো হিট করার পরে বোলিং বলের velocity কি হবে after the impact? Question is, after the impact what would be the velocity of the bowling ball? আরেকটা ডিফারেন্ট কালার ইউজ করি, right, good enough. Okay, so ও কততে যাচ্ছে? Upon impact the pin flies away with a velocity of 0.5. আর এই ভেলোসিটিটা আমাকে বের করতে বলছে. This is the question. They asked me to find out this velocity. Or mass is still 2 kg. Or mass 2 kg ছিল, it's still 2 kg. আর এই পিনের mass হলো 0.5 kg. Guys, based on this, can you give me the value of this V? Speed up, guys. করে আমাকে বলো. Again, if I ask you কোন equation use করবা, একটাই তো equation স্যার, there is total momentum before collision is equal to momentum before collision is equal to total momentum after collision. এটা দিয়ে আমাকে একটু এই v এর ভ্যালুটা বের করে দেখাও না প্লিজ. I'm waiting. দরকার হলে ডায়াগ্রামে পুরো কোশ্চেন কপি করা লাগবে না, জাস্ট ডায়াগ্রামটা কপি করো, কপির ভিতরে ডায়াগ্রামটা কপি করে আমাকে এই v এর ভ্যালু বের করে দেখাও প্লিজ. I'm waiting. শেষ? গাইস, কেউ কি প্রবলেম ফেস করতেছো? অনেস্টলি আমাকে বলো তো. No, sir. Sir.
কত আসছে? স্যার আমার 4 এসেছে। কত? 4। 4 আচ্ছা 4 না, একটা মিস্টেক করছো, ইটস ফাইন, আমি দেখা দিচ্ছি। বাকিদের কি আসছে? আজরা করছো? স্যার 5 হাই স্যার হাই, আমার প্রবলেম হচ্ছে তো 4 5, কেউ 6 বলো। স্যার আমার 0.5 আসছে 0.5, আচ্ছা আমি করি তাহলে? আমি করি। স্যার আমার তো 1 আসছে। 1, স্যার আমার তোমার 1 এসেছে। 1, ওয়াও, একদম অ্যাসর্টেড ভ্যালু। আচ্ছা আমি করি, আমার স্ক্রিন দেখতে পারতেছো একদম ক্লিয়ারলি? জি স্যার 0.3 আসছে। ওকে ওকে, একদম রিল্যাক্স, সবকিছু বন্ধ করো, স্টপ হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং এন্ড জাস্ট ফোকাস অন দ্য বোর্ড। আর সরি, বোর্ড তো নাই, স্ক্রিন। আমি যদি টোটাল মোমেন্ট কলিশন আগে বের করি, কোলাইড করে নাই, এখন মোমেন্টাম আমি বের করতে চাচ্ছি, তাহলে বিফোর কলিশন শুধুমাত্র একজনেরই কিন্তু মোমেন্টাম আছে, খেয়াল করে দেখো, কলিশনের আগে শুধুমাত্র ওর মোমেন্টাম আছে, দ্যাট ইজ 2 into 1, right? This is the total momentum before collision. কিন্তু after collision ওদের দুজনেরই কিন্তু মোমেন্টাম আছে, ওদের দুজনের মোমেন্টাম কি হবে? 2 into v plus 0.5 times 0.5। গাইস বলো তো আমি প্রিন্টার নিতে ভুলে গিয়েছি মোমেন্টাম, কেন ভুলে যাবা স্যার? এর জন্য 1 এসেছে। ও মুভ করতেছে তো, যদি ও মুভ করে তাহলে ওটা নিতে হবে না আমার? টাকা হ্যাঁ, আফটার কলিশন ওদের দুইজনেরই মোমেন্টাম আছে, বুঝতেছো? 0.5 into 0.5 কত হয়? 0.25, রাইট? 0.5 into 0.5 হলো 0.25। স্যার বিফোর কলিশন আমরা 0.5 কেন নিলাম into, না? এক সেকেন্ড স্যার, 0.25, 2 minus 0.25, 1.75 divided by 2, অ্যান্সার ইজ 0.875। একজনও অ্যান্সার করতে পারলা না এটা, কেমনে স্যার হলো? এখানে সেকেন্ড পার্টে 2 ইনটু v কেন আসলো? 2 হলো বলের ম্যাস, v হলো ওর ভেলোসিটি, বিকজ এই ভিটাই আমি বের করব, যেটা জানি না এই জন্য ওকে v ধরছি। যদি v এর ভ্যালু জেনে যেতাম তাহলে তার আমার এই কোয়েশ্চেন সলভ করা লাগতো না, বুঝছো? উই আর সলভিং ফর দিস v, ক্লিয়ার এবার? জি স্যার তাহলে 2 মাইনাস 0.25 হলো 1.75, 1.75 ডিভাইডেড বাই 2 হলো 0.875 মিটার পার সেকেন্ড। দিস ইজ ইওর অ্যান্সার। বিফোর কলিশন আমরা পিনের ম্যাচটা কেন নিলাম না? পিনের ম্যাচ দিছি তো স্যার, কোথায় পিনের ম্যাচ নেই? দেখো এই যে 0.5 হলো ওর ম্যাস আর এই 0.5 হলো ওর ভেলোসিটি। বিফোর কলিশন বিফোর কলিশন বিফোর বিফোর কলিশন যে রিজনে আমি ওকে কনসিডার করি নাই, বিফোর কলিশন যে রিজনে আমি সেম রিজনে আমি ওকে কনসিডার করব না। ইনিশিয়ালি বা বিফোর কলিশন শুধুমাত্র একটা বডি মুভ করতেছে, কোন বডি মুভ করতেছে দেখো? অনলি দ্য বল। ইজ দ্য পিন মুভিং এট অল? ইউ টেল মি। পিন তো মুভি করতেছে না, তাহলে পিনের মোমেন্টামের ভ্যালু কত হবে? যদি ওর ভেলোসিটি 0 হয়, ওর ম্যাস আছে, আই গেট ইট, ম্যাস দিয়ে আমি কি করব? আই এম ডিলিং উইথ মোমেন্টাম। আমি তো টিএম মানে তো ম্যাস না, টোটাল ম্যাস বিফোর কলিশন না, টিএম মানে হলো টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন। তাহলে ওর মোমেন্টাম আমি কিভাবে বের করব? ওর ম্যাস কিন্তু ওর ভেলোসিটি করে। ইউ টেল মি ওর ভেলোসিটির ভ্যালু কত? ওর ভেলোসিটির ভ্যালু কত? 0 ভেলোসিটির ভ্যালু 0, এই জন্য ওর মোমেন্টামও 0। বিফোর কলিশন যেহেতু ওর মোমেন্টাম নাই, এই জন্য ওকে আমার অ্যাড করলেও লাভ নাই, তো প্লাস 0 দিতাম, তাহলে এনিথিং প্লাস 0 ইজ দ্যাট ভ্যালু। গাইস ক্লিয়ার এই পার্টটা? ইয়েস স্যার। ওকে গ্রেট, নেক্সটে চলে যাই। আজকে আমরা স্টার্ট করব, কিন্তু গাইজ আই এম আ বিট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সপেক্টিং যে এতগুলা দেখা দেওয়ার পরে একটা পারবা না। আই ক্যানট জাস্ট মুভ অন লাইক দিস। আমাকে একটু জিজ্ঞেস করো তো অনেস্টলি, এই যে এই কোয়েশ্চেনটা এখন আমি সলভ করলাম, কারো কি কোনো পার্টে 1% কনফিউশন আছে?
কোনো ভরসা পাচ্ছি না তো তোমাদের উপরে গাইস প্লিজ টেল মি No, sir. সো 2 into 1 কেমনে আসলো আচ্ছা এই টার্মটার মানে কি এটা নিয়ে যে তিনবার লিখলাম দিস ইজ এক্সাম্পল 3 এক্সাম্পল 3 তে আমরা এক্সাম্পল 3 we wrote this 3 times total momentum before collision so when we deal with momentum equation কি mass into velocity so total momentum before collision শুধুমাত্র এই বলটার আছে তাহলে বলটার mass কত 2 বলটার velocity কত 1 এবার কি ক্লিয়ার Yes, sir. Yes, sir. ফাইন কিন্তু আই ক্যানট জাস্ট স্টপ লাইক দিস না আমি দুইটা করে দিলাম পুরোপুরি আর একটা তোমাকে করতে দিলাম এটা কেউ পারলা না দিস ইজ নট ডান তোমাদের আরেকটা সলভ করতে হবে এখন লেটস গো টু দিস কোয়েশ্চেন গাইস সবাই বোর্ড দেখতে পারতেছো এভরিওয়ান Yes, sir. ওকে কোশ্চেন দেখো কপি করা লাগবে না ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কপি এনিথিং জাস্ট লিসেন টু মি কোনো কিছু কপি করা লাগবে না খুব কেয়ারফুলি নোটিস করো কোশ্চেন কি বলছে দেখো কোশ্চেন বলছে গাইস আমি দেখতেছি অনেকেরই ক্যামেরা অফ প্লিজ সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস এভরিওয়ান সুইচ অন ইওর ক্যামেরাস মারদিহা Yes, sir. তোমার পুরো নাম কি স্যার Sir, Madhya Intisar Row. বুঝি না Madhya Intisar Row. আচ্ছা প্লিজ জয়েন উইথ ইওর ফুল নেম ওকে দেখো অ্যাড্রেস নেওয়ার সময় নাহলে অনেক প্রবলেম হয়ে যায় সব সময় প্লিজ জয়েন উইথ ইওর ফুল নেম আচ্ছা কইছিলাম a student is playing a game with some empty tins এগুলা সব empty tins he throws a wet cloth of mass 0.15 kg at the tins the wet cloth moves at a velocity of 6 meter per second set the equation linking mass and velocity guys this is a question from your actual exam this is a question from your actual exam okay so আমাকে equation linking momentum mass and velocity what do you think guys মানে এটা হলো চ্যারিটি মার্ক বলতে পারো যে এক মার্ক তোমাকে একদম দিয়ে দিল ফ্রি দিয়ে Momentum equals to mass. into velocity. exactly absolutely right so the equation is momentum equals to mass times velocity I'm guessing যে তুমি কার কাছ থেকে হন okay কি বললা স্যার মাইকিংয়ে ভুল অন দিছিল শুনি না জোরে বলো Sir, I guess ভুলে my complex হয়েছে। momentum equals to mass times velocity তারপরেই আমাকে বললো calculate the momentum of the wet cloth and give the unit 4 মার্ক এরকম ফ্রি 4 মার্ক তুমি পেয়ে যাচ্ছ দেখো কত সিম্পল ফার্স্টে আমাকে বলছে momentum mass আর velocity কে লিংক করে ইকুয়েশন বলতে and that equation is momentum equals mass times velocity তারপরে calculate the momentum of the wet cloth and give a unit 0.9 রাইট give a unit যেহেতু বলছে এই ইউনিট দেওয়ার জন্য জাস্ট 1 মার্ক আর তারপরে হলো মোমেন্টাম বের করব কিভাবে এই ইকুয়েশনে বসায় দিব 0.15 into velocity কত 6 into 0.15 কত আসে 0.9. 0.9 9 so ইউনিট কি হবে স্যার আরেকবার একটু বলতে পারবেন স্যার নাম্বার 2 আমাকে বলছে এবার ওর মোমেন্টাম ক্যালকুলেট করতে মোমেন্টাম ইকুয়েশন
নোটিস করো মোমেন্টামের ইকুয়েশন হলো মাস ইনটু ভেলোসিটি এই যে এটা 1 এ আমাকে বের করতে বলছে আর 2 তে এবার আমাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে সো অল আই হ্যাভ টু ডু ইজ জাস্ট এই ভ্যালুসগুলা এই ইকুয়েশনে বসাই দিব ভ্যালুসগুলা কি দেখি এই মাসের ভ্যালু হলো দেওয়া আছে 0.15 আর ভেলোসিটির ভ্যালু দেওয়া আছে 6 তাহলে 0.15 ইনটু 6 করলে আমি মোমেন্টাম পাবো এবার কি ক্লিয়ার ওকে Yes. নেক্সট আসো এবার আসো এই যে এই জিনিসটা the wet cloth sticks to the tip calculate their velocity এটা করে দেখাও তো আমাকে কোনো কিছু কপি করা লাগবে না জাস্ট আমাকে ক্যালকুলেট করে দেখাও ভ্যালুটা বাড়ি খাওয়ার পরে wet cloth sticks to the tin and they move off একসাথে calculate their velocity এই ভেলোসিটিটা বের করতে বলছে ভেলোসিটি যেহেতু বের করতে বলছে জানি না ভেলোসিটি যেটা জানি না সেটাকে আমি ধরলাম v তখন একজন জিজ্ঞেস করছিল v কোথা থেকে আসলো গাইস এখন বুঝতে পারছো v কোথা থেকে আসলো যেটা জানি না সেটাকে তুমি v কনসিডার করতে পারো আমাকে anyone here who didn't understand the question কেউ আসো যে কোশ্চেনই বুঝো নাই anyone here last chance guys quickly বলো স্যার ক্লথের ভেলোসিটিটা কি ক্লথের ভেলোসিটি তোমার আলাদা লাগবে না তো ক্লথের তো মোমেন্টামই একবার 0.18 আসছে স্যার ক্লথ তো তোমার আলাদা লাগবে না গাইস ক্লথেরটা পুরো মোমেন্টামই তো আমার কাছে দেওয়া তুমি এক্সট্রা জিনিস কেন করো সবাই আমি তো এটা বুঝি না আমি এতবার বললাম এই টপিকে জাস্ট ওয়ান ইকুয়েশন টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন ইজ ইকুয়াল টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন জাস্ট এটার ভিতরে ভ্যালুস বসাও না গাইস তাহলেই তো হয়ে যায় জাস্ট এই ইকুয়েশনটা লিখে বসাও বাকিদেরটা কত আসে তাড়াতাড়ি বলো স্যার 18 আসে 18 আচ্ছা দেখি calculate their velocity 18 বললা রাইট আচ্ছা let me do this total momentum দেখো total momentum before collision is equal to total momentum after collision total momentum before collision শুধুমাত্র একজনেরই ছিল guys tell me before collision momentum শুধুমাত্র কার ছিল can you tell me guys wet cloth exactly wet cloth and lucky for you we have already found out this value wet cloth momentum এর ভ্যালু কত দেখো 0.9 তাহলে টোটাল মোমেন্টাম বিফোর কলিশন আমার আর কিছু লাগবে না তো একবারে পুরোটা দেওয়াই আছে মানে দেওয়া আছে মানে বের করছি 0.9 ইকুয়ালস টু টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন আফটার কলিশন কিন্তু দুইজন একসাথে এক ভেলোসিটিতে যাচ্ছে কি কি ইনফরমেশন আছে দেখি mass of tin হলো 0.05 ওকে টিনের mass হলো 0.05 প্লাস যদি 0.05 হয় টিনের mass সাথে তো আমার ক্লথের mass লাগবে উপরে তাকায় দেখো ক্লথের mass কত 0.15 তাহলে 0.05 প্লাস 0.15 পুরাটা টাইমস এই v তাহলে যদি আমি v কে সাবজেক্ট বানাই এই যে 0.15 প্লাস 0.05 কত আসে 0.2 বুঝতেছো না 0.2 আসে 5 প্লাস 0.15 এই দুটো ভ্যালু অ্যাড করলে কত আসে 0.2 0.2 তাহলে 0.9 divided by 0.2 you tell me কত আসে 4.5 আসে 4.5 বুঝি না 1.5 কই পাইলা স্যার 4.5 আচ্ছা 0.9 divided by 0.2 4.5 অ্যানসার হলো 4.5 সবাই চিল্লায় গলা ফাটায় আমারে বলতেছো 18 this is the fourth question that I did again কিন্তু একজন আমাকে কারেক্ট অ্যানসার দিতে পারলা না গাইস এই যে এবার যে ওয়ার্কিংটা তোমার চোখের সামনে আছে আমাকে একটু বলো তো হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস গোইং অন কেন প্রবলেম হচ্ছে বা কোথায় প্রবলেম হচ্ছে কোনো প্রবলেম নাই ইটস ফাইন প্রবলেম যদি না থাকতো তাহলে তো আমার কাছে আসা লাগতো না ইউ আর হিয়ার টু সলভ ইওর প্রবলেমস কিন্তু আমাকে বলতে পারবা নাও দ্যাট ইউ ক্যান সি ক্লিয়ারলি যে দিস আর
তার কোয়েশ্চেনটা ঠিক মতো পড়ি না, যে টুগেদার বলেছে যে একসাথে মুভ ওভার করছে। ইউ ক্যান ক্লিয়ারলি সি, তাই না, যে দুজন একসাথে মুভ করতেছে। কোনো পার্টে কনফিউশন আছে কারো? এনিওয়ান? গাইস এবার কি ক্লিয়ার হলো সবার? বাট এখনো তো ভরসা পাচ্ছি না। লেটস সলভ another one. So answer to 4.5, right? Answer is 4.5 exactly. Okay. আমরা বোলিং বল আর পিনের একটা কোশ্চেন দেখছিলাম, কিন্তু এই কোশ্চেনটা আর একটু অ্যাডভান্সড। বোলিং বল পিনের কোশ্চেন যেটা আমরা দেখছিলাম আমাদের লেকচারে, সেটার থেকে দিস কোশ্চেন ইজ আ বিট অ্যাডভান্স। কোশ্চেন পড়ো একটু। A bowling ball rolls for 3 seconds and hits a pin. The graph shows how the velocity of the ball changes with time. এই যে বলটার ভেলোসিটি টাইমের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয়। গাইস আমি একটু দেখাই দিচ্ছি, নোটিস করে দেখো তো। The bowling ball rolls for 3 seconds. এই যে 3 সেকেন্ড ধরে যখন রোল করলো, ওর কিন্তু ভেলোসিটি চেঞ্জ হয় নাই, কিন্তু যখনই বাড়ি লাগলো পিনের সাথে, দেখো তো তখন কিন্তু ওর ভেলোসিটিটা চেঞ্জ হলো। বাড়ি লাগলে ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়া মানে কি, ওর মোমেন্টামও চেঞ্জ হয়েছে বাড়ি খেয়ে। গাইস এতটুকু পর্যন্ত বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা এখন তোমাকে আমি একটা কথা বলি, খুব কেয়ারফুলি একটু শুনো। এভরিওয়ান লিসেন টু মি। আমাদের আইজিসিএসি তে চ্যাপ্টার ওয়াইজ বলে এক্স্যাক্টলি কিছু নাই, বিকজ দেখো আমরা টপিক আছে মোমেন্টাম। দিস ইজ আ question associated with momentum, but look at the very first question. আমাকে বলছে how can the graph be used to find the distance that the ball rolls before it hits the pin? দেখছো velocity time গ্রাফের আন্ডারের কোন জিনিসটা আমাকে ডিসটেন্স দেয়? এরিয়া। এই যে আমাদের ফার্স্ট দিকের লেকচারে, রাইট? velocity time গ্রাফের আন্ডারের এরিয়া gives me the distance. তাহলে আমাকে বলছে how can the graph be used, ক্যালকুলেট করতে বলে না, জাস্ট জিজ্ঞেস করছে গ্রাফ আমি কিভাবে ইউজ করতে পারি। Area under the graph. All you have to do is just area under the graph. All you have to do is just find out the area under the graph, and that's it. Okay, তারপর দেখি calculate। আচ্ছা এবার দেখো the mass of the ball is 6.4 kg. State the equation linking momentum, mass and velocity. এটা তো পারবা নাকি এখানে সমস্যা? momentum, mass আর velocity কে লিংক করে what is the equation? Equals to mv. Momentum equals to mass into velocity. Exactly, p equals mv. done. তুমি চাইলে all the way আবার পুরোটা লিখতে পারো। এটা যেরকম ফুল মার্ক দিবে if you write this, এটাও কিন্তু একই জিনিস। টুতে বলছে ক্যালকুলেট দ্য মোমেন্টাম অফ দ্য বল বিফোর ইট হিটস দ্য পিন। পিন হিট করার আগে ওর মোমেন্টাম দেখো 6.4 কেজি হলো বলের ব্যাস, আর তুমি যদি উপরে দেখো ওর ভেলোসিটি কত? 6। হিট করে নাই কিন্তু গাইস, দেখো হিট করার আগে 6 আর হিট করার পরে ভেলোসিটি কত হয়ে যায়? ক্যান এনিওয়ান গিভ মি দিস ভ্যালু? গাইস এই ভ্যালুটা আমাকে বলো, কে বলতে পারবা এই ভ্যালুটা কত হবে? 4.8. 4.75. Yes, please. Not 4.75. This is 4.9. not 4.9, sir. 90% of the students make this mistake. 4.9 বলে। দেখো তো 0 থেকে 1, প্লিজ বোর্ড স্ক্রিন দেখো আমার, everyone, this is a really common mistake. 0 থেকে 1 এ কয়টা গ্যাপ আছে? 1 2 3 4 5, তাহলে 5 স্কয়ারস represent 1, তাহলে একটা স্কয়ার রিপ্রেজেন্ট কত করবে? 1/5, that is 0.2. তাহলে this is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 আর 1. This is 0.8, not 0.9. Guys, বুঝতে পারছো এই পার্টটা? This is a really common mistake. I would say 60 to 70% of the students এটাকে 0.9 ধরে, which is absolutely wrong. So এক একটা ব্লক যদি 0.2 হয়, this is 4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8. So this value is 4.8. মাথায় রেখো, এটা আমার এটা হলো আমার আফটার কোলিশন। ওয়েল আমাকে আফটার কোলিশন এখন চাইও নাই,
before collision চাইছে momentum. So I have the mass of the ball, that is 6.4. যেরকম P equals mv, I have the mass 6.4 and I have 38.4. velocity হলো 6. 6 into 6.4 কত আসে? 38.4. 38.4 kg meter per second. Guys, এখন ক্লিয়ার এতটুকু? আচ্ছা, আমি দেখতেছি মোমেন্টাম শুধুমাত্র বের করা পর্যন্ত তোমাদের ঠিক থাকতেছে, তারপরে যখন আমাদের ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের টপিক আসে তখন তোমরা ম্যাচ আপ করে ফেলতেছো। ওকে, এখনই ল অফ কনজারভেশন অফ মোমেন্টামের লাস্ট কোশ্চেন আজকের জন্য আমরা দেখব। প্লিজ ডোন্ট মেস দিস আপ। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করছে হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য বল আফটার ইট হিটস দ্য পিন। এখন আসে নাই, পিন হিট করার পর অলরেডি বের করে ফেলছি গাইস। কত ভ্যালু? এই যে অলরেডি এক্স্যাক্টলি 4.8। তুমি বলবা এত ইজি, আমি হাউ ক্যান আই বি সো শিওর? আমি কোনো মিস্টেক করতেছি না তো? নো, বিকজ তোমার এক মার্কের কোশ্চেনের জন্য এর থেকে বেশি আর কিছু করা লাগবে না। দ্য অ্যানসার ইজ 4.8 মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? স্যার ডাইরেক্ট অ্যানসার দিতেই হবে, মানে কিছু লাগবে না তো এক মার্কের জন্য। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এনি ক্যালকুলেশনস, নান। এক মার্কের জন্য ইউ ক্যান ডাইরেক্টলি গিভ দ্য ভ্যালু, অ্যাবসলিউটলি ফাইন। তারপর দেখো, after the collision the ball and the pin have the same velocity. Calculate the mass of the pin. আমি কি ডায়াগ্রাম এঁকে দিব গাইস নাকি পারবা? আমাকে অনেস্টলি বলো, do I draw the diagram? No sir. আমি তো একদমই ভরসা পাচ্ছি না আজকে যা দেখাইলা। 4টা কোশ্চেন সলভ করছি, 5 নাম্বারটা নিজে করলা না। নোটিস করো, এক্সট্রা কিছু চিন্তা করা লাগবে না, এক্সট্রা কিছু করা লাগবে না, যতটুকু বলছি স্টিক টু দ্যাট, তাইলে দেখবা যে পারতেছো। আমি পুরো ডায়াগ্রাম এঁকে দিচ্ছি, প্লিজ নোটিস করে দেখো। ওকে, এটা আমার পিন, যদিও বাদাম লাগতেছে দেখতে, বাট ইটস ফাইন। এই বলের ম্যাস কত? 6.4। বলের ভেলোসিটি কত? 6। বিফোর কলিশন গাইস, এই যে বিফোর কলিশন ভেলোসিটি হলো 6। ও কিন্তু মুভি করে নাই। আফটার কলিশন বলটা এদিকেই যাচ্ছে। আচ্ছা, আফটার কলিশন বলের ভেলোসিটি বের করছি কিন্তু মাত্র কত? 4.8. বাড়ি খেয়ে পিনটা উড়ে গেল। কোয়েশ্চেনে একটা ইন্টারেস্টিং হিন্ট দেওয়া, আইডেন্টিফাই করো তো গাইস। কোয়েশ্চেনে একটা ইন্টারেস্টিং আইডিয়া দেওয়া, হোয়াট ইজ দ্যাট আইডিয়া? Same velocity. রাইট। এটাই ভুল করি। কোয়েশ্চেনে বলা যে ওদের সেম ভেলোসিটি, সবসময় কিন্তু সেম ভেলোসিটি না, এই এক্সাম্পলের জন্য দে হ্যাভ দ্য সেম ভেলোসিটি। তাহলে বলের যদি 4.8 হয়, পিনেরও কত হবে? 4.8। পিনের ম্যাস উই ডোন্ট নো, কিন্তু বলের ম্যাস উই ডু নো। বলের ম্যাস হলো 6.4। Again, I just have one equation only. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Kore, can you please find out this mass for me, guys? Please, ever mass up. Kore amake value bolo. Diagram এঁকে দিছি, diagramটা copy করো, please. Sir, 8. 8. বসে থেকো না প্লিজ, বসে থেকো না। Sir, 1.6. Sir, 1.6. So 1.6. 1.6। 1.6 আছে। 1.6 just. ওকে, কি মনে হয় কনফিডেন্ট এবার নাকি আগের মতো মেসআপ করছে একটা? আচ্ছা, আমি করব, আমি করি। So confident. ওকে, এক্সিলেন্ট, গ্রেট। কনফিডেন্ট থাকতে হবে। ইউ নো হোয়াট, অনেক সময় জানা জিনিস ভুল করে কনফিডেন্স না থাকার কারণে। সো কনফিডেন্স ইজ দ্য কি। নাও টোটাল
momentum before collision is equal to total momentum after collision. I would expect everyone to write this first and then get on with their calculations. Total momentum before collision. একজনেরই কিন্তু momentum আছে before collision. Guess what? কার momentum আছে before collision? কার? এই যে বল। তাহলে বলের momentum কত হবে? Mass 6.4 into or velocity 38.4. রাইট এটা আগে বের করে রাখছিলাম। আর টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশন আসছে এবার টোটাল মোমেন্টাম আফটার কলিশনের পার্টটা দেখি। আফটার কলিশন ভেলোসিটি কিন্তু সেম নাই আর, এবার কিন্তু 6 থেকে কমে 4.8 হয়ে গেছে। তাহলে 6.4 টাইমস 4.8 এটা হলো বলটার মোমেন্টাম, কিন্তু উই আর নট জাস্ট কনসিডারিং একজনের, উই আর কনসিডারিং দ্য টোটাল মোমেন্টাম। এই জন্য টোটালের জন্য অ্যাড করলাম আরেকজনকে, বাকি এই পিনের মোমেন্টাম। তাহলে ম্যাস ইনটু ওর ভেলোসিটি কত 4.8, এখান থেকে জাস্ট এই এম কে সাবজেক্ট বানাবো। সো আমি ক্যালকুলেটরে যদি করি 6.4 অ্যাকচুয়ালি 6.4 ইনটু 6 কত আসে 38.4 আচ্ছা 38.4 মাইনাস এই ভ্যালুটা ওই সাইডে চলে যাবে, মাইনাস ব্র্যাকেটে 6.4 ইনটু 4.8 6.4 ইনটু 4.8 এটা করলে আসলে হলো 7.68 divided by 4.8 is 1.6। স্যার আমরা এভাবেও করতে পারি না, দুইটা ম্যাথকে লাইক অ্যাড করে তারপরে ভেলোসিটিতে মাল্টিপ্লাই করে? না স্যার এইবার আমি দুইটা ম্যাথকে অ্যাড করতে পারবো না। কে জিজ্ঞেস করলা দুইটা ম্যাথকে অ্যাড করার কথাটা, বলবো একটু প্লিজ? স্যার আবিদা। আবিদা, আচ্ছা আবিদা, আর ইউ থিঙ্কিং যে আমরা আজকের লেকচারে এই জায়গায় যেখানে দুইটা ম্যাথকে অ্যাড করে ফেলছিলাম 75 আর এটা, তারপরে তোমার স্কেটবোর্ডের এক্সাম্পলে এখানে যেরকম অ্যাড করে ফেলছিলাম, আর ইউ থিঙ্কিং অ্যালং দ্যাট লাইন আবিদা? Yes sir. আচ্ছা, can anyone answer me why can I not do that? In fact if I do that that would be absolutely wrong. কেন আমি দুইটা ম্যাথকে অ্যাড আপ করতে পারলাম না এবার? একসাথে যাচ্ছে না। Exactly. আমরা ম্যাথ শুধুমাত্র তখনই অ্যাড আপ করতে পারবো when the two bodies move together. ওয়ান হিসাবে Exactly, when the two bodies move off together as one body. এখানে কিন্তু they are not moving off together as one body. বুঝতে পারছো? Oh yes. 100% clear? Okay, thank God. বলে না all's well that ends well. Thank God যে লাস্টেরটা ঠিকভাবে ফিগার আউট করতে পারছো। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ, দ্যাটস গ্রেট। তাহলে বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো। ওকে, when is your next class? Saturday. আচ্ছা গাইস, স্যার লেকচার ওয়ার্কশিট লাইক হ্যাঁ স্যার লেকচারটা গাইস আচ্ছা একটু দিয়ে দিন। রেকর্ডিংও দিয়ে দিব, সব দিয়ে দিব। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস দেখতেছি যে তোমাদের অনেকেরই টাইমিং নিয়ে প্রবলেম ফেস করতে। টাইমিং মানে হলো স্কুলের সাথে হয়তো বা ক্ল্যাশ করতেছে অনেকের, রাইট? So I would expect everyone to come on Saturday. Saturday তো কারোর সাথে কোনো ক্ল্যাশ নেই, রাইট? So everyone please come on Saturday. আমি দেখি যে স্কুলের টাইমিংটার সাথে কনসিস্টেন্ট রেখে আরেকটা কোনো টাইমিং বের করা যায় নাকি সবার সাথে। ওকে স্যার টাইমিংটা একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো সো দ্যাট তোমার অনেকের স্কুল থাকে এই সকালবেলাটা, স্কুলের সাথে যেন ক্ল্যাশ না করে। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। I'll see you guys on Saturday. আল্লাহ হাফেজ। স্যার 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 কাইন্ডলি বুকের পিডিএফ একটু দিয়ে দিন। ঠিক আছে, বুকের পিডিএফটাও দিয়ে দিব, মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিই তাহলে। জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ।